নমস্কার, জি 24 ঘন্টার রিয়েল এস্টেট কনক্লেভে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। জি 24 ঘন্টার রিয়েল এস্টেট কনক্লেভ কো প্রেজেন্টেড বাই বার্জার হোম শিল্ড, SRMTB TMT বার, পাওয়ার্ড বাই ডিয়ার 200 মান্থলি লটারি, ব্রডব্যান্ড পার্টনার অ্যালায়েন্স ব্রডব্যান্ড, হসপিটালিটি পার্টনার ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ হোটেল ম্যানেজমেন্ট। আর এই পর্যায়ে আমরা আলোচনা করব আমার বাড়ি আমার শহর। আমার সঙ্গে এই মুহূর্তে যারা উপস্থিত রয়েছেন তারা এই রিয়েল এস্টেট সেক্টরের রথী মহারথী। আমি তাদের সঙ্গে আপনাদের আলাপ করিয়ে দেবো। আমাদের সঙ্গে রয়েছেন অভিজিৎ রয়, MD অ্যান্ড CEO বার্জার পেন্টস ইন্ডিয়া লিমিটেড, সাকেত মোহতা, ম্যানেজিং ডিরেক্টর মালিন গ্রুপ, যশস্বী শ্রফ, এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর আলকভ রিয়ালটি, কেতন সেনগুপ্তা, চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার বেঙ্গল পিয়ারলেস হাউজিং ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড। তো আমি প্রথমে সাকেতকে দিয়ে শুরু করি। সাকেত, আমার বাড়ি আমার শহর, এটা তো গেটেড কমিউনিটির জন্য, মূলত মেইন ফর গেটেড কমিউনিটি। তো কলকাতায় এখনো পর্যন্ত সেটা কতটা ইমপ্লিমেন্টেড হচ্ছে? First of all, good evening to all the viewers, all the darshaks, and good evening to all the panelists here present, esteemed panelists, and also to you. I would say, I would like to answer this question in English, and I would like to say that the gated community concept has really taken off in the city of Calcutta. As you can see, there are gated communities across various locations and across various price segments, be it lower MIG, MIG, upper MIG housing. And I would say that it has really taken off in a very nice way, and people have really taken a liking to living in a gated community because it offers a lot of features, a lot of facilities that a standalone house or a villa or a bungalow will not offer. To name a few, I would say the safety security features of a gated community living with the CCTV cameras in place, with the security system and everything being high-tech. It plays a big role in a person's personal security or his family security. So that safety security aspect is very important. Secondly, the kind of clubhouse or the kind of amenities that a gated community provides, that really enriches a person's life immensely, and they can fulfill their life's wishes and hobbies. Say, for example, swimming in a pool, or as something as mundane as working out in a gym, in a good gym. So it enables a buyer or a customer of a gated community to do all that. Thirdly, it also provides a very important aspect in a person's life, which is social harmony. So when you're living in a house alone in some corner of the city, you really lack that aspect of the social harmony of a social community. You might get lonely sometimes, and you don't have people around you to bond with, while a gated community gives you that. There you have neighbors around, you have people living in your community who are of your age, who might have the same interests or hobbies, and you can bond with them and connect with them and really enjoy your life. So yes, it has taken off. To answer your question, it has taken off, the concept of gated communities. It is doing well, and it is here to stay. রেসপন্স পাওয়া যাচ্ছে? Very much, very positive. মিস্টার শ্রফ, আমরা তো দেখেছি যে এই কোভিড পরবর্তী সময়ে ইকোনমির ওপর একটা প্রেশার রয়েছে এবং ইনপুট কস্টও বেড়েছে। ডিমান্ডের যে স্টেটাসটা অ্যাজ কম্পেয়ার টু আদার মেট্রো সিটিজ, সেটা কীরকম ইন ক্যালকাটা? ये बात बिल्कुल सही है कि इनपुट कॉस्ट की बढ़त हुई है, नॉट जस्ट इन रियल एस्टेट, लेकिन हर क्षेत्र का अगर आप बात करेंगे, बिकॉज ऑफ वेरी हाई इन्फ्लेशन एंड लो इंटरेस्ट रेट्स अक्रॉस द वर्ल्ड, वी आर सीइंग वेरी हाई इन्फ्लेशन. USA में ऑलमोस्ट 8.5% का इन्फ्लेशन पहुंच गया है, जो कि बोला जाता है कि 40 साल में ऐसा इन्फ्लेशन नहीं देखा गया है. तो उसके कारण सप्लाई चेन में काफ़ी डिस्ट्रप्शंस हुए हैं और सभी जगह दामों की बढ़ोतरी हुई है. हाउएवर, अगर रियल एस्टेट क्षेत्र की बात करें तो हमें भी जाहिर से बात है कि अगर अपनी मार्जिन्स मेंटेन करना है, कि कोई भी बिजनेस को सस्टेनेबली अगर काम करना है तो उसे प्रॉफिट कमाना ही होगा और अपने मार्जिन्स मेंटेन करने होंगे. तो इनपुट कॉस्ट जितनी बढ़ी है, फ़र्ज़ कीजिए लास्ट 2 साल में जब से कोविड हिट किया है, अगर 500-600 रुपये दाम हमारे कॉस्टिंग इंक्रीज़ हुई है, तो सेल्स प्राइस भी धीरे धीरे करके सब लोग ने बढ़ाया है. मे बी नॉट इन द सेम प्रपोर्शन, लेकिन कुछ कुछ किश्तों में. हाउएवर, कैलकाटा या बंगाल की मार्केट की अगर बात करेंगे एज़ कम्पेयर टू अदर मेट्रो सिटीज़,
तो यहाँ पे अभी भी काफ़ी अनटैप्ड ग्रोथ पोटेंशियल बाकी है. मार्केट उतना सैचुरेटेड नहीं है या मैच्योर्ड नहीं है से एज कम्पेयर टू बॉम्बे, जहाँ पे आपको 1 लाख 1.5 लाख रुपए स्क्वायर फीट का भी फ्लैट मिलता है. यहाँ पे अभी भी उतना सैचुरेशन या मैच्योरिटी नहीं आई है. तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिमांड एंड वी ऑल आर सीइंग दैट डिमांड एंड it should be there. Another factor is local government is industry very much. Stamp duty की रिबेट के बारे में आप सबने सुना होगा. तो पॉलिसी मेकर्स की तरफ से जो सपोर्ट है उसके कारण हमें लगता है कि यहाँ पे और ग्रोथ आने वाले दिनों में देखा जाएगा. আমি মিস্টার রয়ের কাছে আসবো। মিস্টার অভিজিৎ রয়, কোভিডের থার্ড ওয়েভের পর পেন্টের চাহিদা কতটা বেড়েছে এবং দাম বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রাইসিংয়ের প্রভাব কতটা পড়তে চলেছে? তো সবাইরই যেরকম শুনলেন এখন যে ইনফ্লেশন হচ্ছে, র মেটেরিয়ালের দাম বাড়ছে, তার সাথে সাথে দাম বাড়াই স্বাভাবিক ব্যাপার. আমাদের কোভিডের পরে জানুয়ারির থার্ড ওয়েভের পরে ফেব্রুয়ারি মাসে একটুখানি দেখি ইমপ্রুভমেন্ট হয়, মার্চে আরও ভালো হয় এবং এপ্রিল মাস এখনও অবধি যা দেখছি ইভেন বেটার দ্যান মার্চ. তো প্রোগ্রেসিভলি ইমপ্রুভমেন্টই হচ্ছে দেখা যাচ্ছে. ডিমান্ড ইজ গুড অ্যাক্রস দ্য কান্ট্রি. মোটামুটি বলতে গেলে সব জায়গাতেই কম বেশি ভালোই হচ্ছে. ওয়েস্টের দিকটা একটু বেশি ভালো হচ্ছে, সেই দিক দিয়ে ওখানকার ডিমান্ড মনে হয় একটু বেশি কম্পেয়ার টু আদার এরিয়াস অ্যাজ অফ নাও. প্রাইসিংয়ে আমরা তেলের দামের সাথে ভেরি ক্লোজলি লিঙ্কড. তেলের দাম বেড়েছে প্রায় $60 থেকে $100 ওপরে. ন্যাচারালি প্রেসার আসে আমাদের র মেটেরিয়াল প্রাইসেসের ওপরে. তো 18 থেকে 20% ইনক্রিজ হয়েছে ওভার আ পিরিয়ড অফ টাইম লাস্ট 1 বছরে, উইচ ইজ অ্যাবজর্ভড বাই দ্য কনজিউমার্স, কারণ এখন অবধি ডিমান্ডে সেরকম ইম্প্যাক্ট দেখতে পাচ্ছি না. মিস্টার দাশগুপ্ত, মিস্টার কেতন দাশগুপ্তর কাছে আমার প্রশ্ন যে সেনগুপ্ত, দাশগুপ্ত নয়, মিস্টার সেনগুপ্ত, সরি মিস্টার সেনগুপ্ত, মিস্টার কেতন সেনগুপ্তর কাছে আমার প্রশ্ন যে ইন ট্রু সেন্স গেটেড কমিউনিটির যে কনসেপ্টটা সেটা আমাদের কবে হবে? মানে একজন ক্রেতা যে স্কুল কলেজ হাসপাতাল থেকে শুরু করে সমস্ত রকমের যে সুবিধে যে অ্যামেনিটিস সেগুলো পাবে, এখানে কি আমরা একটু পিছিয়ে রয়েছি? হ্যাঁ, আজকে যে টপিকটা ডিসকাশনের আমার বাড়ি আমার শহর, তো এর পরিপ্রেক্ষিতে আমি বলবো যে গেটেড কমিউনিটির সঙ্গে এই টপিকটা একটু হলেও ভিন্ন, কারণ গেটেড কমিউনিটি আর ইন্টিগ্রেটেড টাউনশিপ কিন্তু অনেক বেশি আমার বাড়ি আমার শহরের এই যে কথাটা এর সাথে প্রযোজ্য. Integrated township. হ্যাঁ, মানে আপনার গেটেড কমিউনিটি কলকাতায় অনেক দিন ধরেই এসে গেছে. স্ট্যান্ড অ্যালোন বিল্ডিং যেটা ধরুন প্রাইম লোকেশনে হয়, কিন্তু গেটেড কমিউনিটি একটু দূরে গিয়ে 20 একর 15 একর 10 একর জমিতেও গেটেড কমিউনিটি হয়েছে, যার মধ্যে আপনি হয়তো জগিং পার্ক পাবেন, জিমন্যাসিয়াম পাবেন, সুইমিং পুল পাবেন. কিন্তু ইন্টিগ্রেটেড টাউনশিপ যেটা আপনি বললেন যে আমার বাড়ি আমার শহর, মানে ধরুন একজন যদি বসবাস করতে চায়, সে চাইবে সেখানে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা থাকুক, মানে হসপিটাল থাকুক, কেনা বেচার জন্য রিটেল থাকুক, মল থাকুক উইদিন দ্যাট সেম টাউনশিপ, এবং সবচেয়ে বড় কথা আমি বলবো যে সবুজ থাকুক, খেলার মাঠ থাকুক. আজকে এই যে আমার বাড়ি আমার শহর সবচেয়ে বেশি উপযোগী হবে শিশুদের জন্য, যারা আগামী দিনে আমাদের নতুন প্রজন্ম তাদের জন্য. পুরোনো দিনে আমি যদি বিবেকানন্দর কথায় ফিরে আসি, যে উনি বলেছিলেন ভারতবাসী তুমি ফুটবল খেলো, গীতা পড়ো না, তাহলে ভগবানের কাছে আগে পৌঁছবে. সেইটাই যদি একটু পাল্টে আজকে নতুন প্রজন্মকে বলতে হয় তোমরা ফেসবুক হোয়াটসঅ্যাপ করো না, একটু ফুটবল খেলো, তাহলে মানুষের মতো মানুষ হবে. কিন্তু আমরা তাদের জন্য এই সবুজ মাঠ কোথায় দিতে পারবো? আজকে আপনার 2030-এর মধ্যে অ্যারাউন্ড 40% জনসংখ্যা ভারতবর্ষের আরবান অঞ্চলে, মানে শহর অঞ্চলে চলে আসবে এমপ্লয়মেন্টের জন্য, কর্মের জন্য. কিন্তু শহরে সে জায়গা কোথায়? আজকে যে কোনো শহরই বলুন, কলকাতা বলুন, বম্বে বলুন, সে জায়গা তো তার নেই, তার সবুজ নেই, চলে গেছে সেখানে. সেই জায়গা যদি তাকে দিতে হয়, একজনকে যদি একটা সুস্থ বাসস্থান দিতে হয়, বাচ্চাদের যদি খেলার জায়গা দিতে হয়, তাহলে শহর থেকে দূরে যেতে হবে. এবং সেখানে যদি কানেক্টিভিটি ঠিক না থাকে, ধরুন শহর থেকে 45 মিনিট 1 ঘন্টা দূরে যেতে হলো, কিন্তু সেই জায়গায় গিয়ে যদি আমি ব্যাংক না পাই, কোনো হাসপাতাল না থাকে বা কোনো রিটেল না থাকে, আমাকে যদি আবার 45 মিনিট ট্রাভেল করে আসতে হয়,
যে আমার হাসপাতালে ভর্তি হতে হলে 45 মিনিট ট্রাভেল করতে হবে, তাহলে সেটা সফল হবে না সেই জিনিসটা। সেক্ষেত্রেই ইন্টিগ্রেটেড টাউনশিপ অনেক বেশি জরুরি। কলকাতায় শুরু হয়েছে, আমি বলবো যে এখনও যে প্রচণ্ডভাবে সফল হয়েছে তা নয়, তবে আগামী দিনে এটাই আমাদের ভবিষ্যৎ। এর জন্য সবচেয়ে প্রথমে দরকার এর যে পরিকাঠামো, এটাকে তৈরি করা। মানে ধরুন খাবার জল, এর খুব অভাব রয়েছে। আমরা বেশিরভাগ জায়গায় দেখেছি যে পোর্টেবল ওয়াটার, ড্রিঙ্কিং ওয়াটার সাপ্লাই কিন্তু নেই, মিউনিসিপ্যাল ওয়াটার সাপ্লাই নেই। এ সমস্ত জায়গায় কি হয়, বোরওয়েল হয়, গ্রাউন্ড ওয়াটার এক্সট্রাকশন। এটা একটা প্রকৃতির দিক থেকে ঠিক একটা বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে। 2 নম্বর, গ্রাউন্ড ওয়াটার কোয়ালিটি কিন্তু স্বাস্থ্যের জন্য অতটা ভালো নয়। আপনার আয়রন কন্টেন্ট থাকতে পারে, আর্সেনিক থাকতে পারে। সেদিক থেকে অন্যান্য যে পরিকাঠামো, এগুলো আগে তৈরি করতে হবে। রাস্তার কানেক্টিভিটি, জল, সুয়ারেজ, ইলেকট্রিসিটি, এবং তারপরে ইন্টিগ্রেটেড টাউনশিপ আরও আসবে, খেলার জায়গা হবে, বাচ্চাদের বিকাশ হবে, মনোবিকাশ হবে, সব দিক থেকে এটা উপযোগী হবে। এই যে ইন্টিগ্রেটেড টাউনশিপ বলি বা গেটেড কমিউনিটি, সাকেত, কলকাতার যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার সেটা কতটা প্রস্তুতের জন্য? Dada jab bollen, taking a cue from what he said, I am in complete agreement with what Dada said right now, that we have the platform to develop integrated townships. In fact, even Yashasvi is doing a township in GT Road, and I'm doing a township in Bishnupur, Rajarat. So we have planned those townships where we do have healthcare, we have retail, we have sports arenas, I have a football ground and a cricket ground in my township project, along with the other things. But the city still needs to do a lot more to enable more townships like that. For example, the metro projects, they need to take off. They are under construction, but they need to be kind of streamlined a little more. I would say the state government is doing its bit in streamlining the infrastructure and the projects, but a little bit more push is required. For example, the metro projects, or proper drinking water, or say the adequate drainage system, as we have seen in the previous monsoon spells, that the city gets pretty waterlogged on some days. So we are putting in those booster stations, we are developing that drainage, but it needs to happen at a faster pace so that we can enable these townships to happen and enable as Dada said, our next generation to live in a very sustainable environment in which they have everything at their doorstep, be it the school, be it the healthcare, be it the sports, be it living, everything, so that they also save time and they can spend that time with doing things that they love the most and spending the time with their family and their loved ones. ইয়াশিসির কাছে আমি সেম প্রশ্ন নিয়ে যাব, যে গেটেড কমিউনিটি বলি বা ইন্টিগ্রেটেড টাউনশিপ, তার জন্য ফেভারেবল সিচুয়েশন বলতে যেটা বোঝায় সেখানে কি কি খুব ইম্পর্ট্যান্ট? Firstly, I would also agree with Saket ji and what Dada said, and no two words about that. Gated township की अगर अपने बात करेंगे तो I think that is the present need, present demand भी मार्केट का वही है. इसके पीछे कई कारण हैं. एक तो रियल एस्टेट का ग्रोथ भी सामने काफ़ी ऊंचे स्तर से होना चाहिए. ऐसा कहा जाता है कि इंडिया इज़ अबाउट $2.7 ट्रिलियन इकोनॉमी टुडे, एंड इन द नेक्स्ट 4 to 5 years हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएंगे. और रियल एस्टेट क्षेत्र जो है, इट इज़ वन ऑफ द मैक्सिमम हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर्स इन द कंट्रीज GDP. तो अगर इंडिया को वैसी उड़ान लेनी है तो रियल एस्टेट उसमें काफ़ी एक अहम हिस्सा रहेगा. रियल एस्टेट अगर अहम हिस्सा रहेगा, आई थिंक जैसे और अर्बनाइजेशन होगा, लोग जब Tier 3 सिटीज़ से Tier 2 सिटीज़ की तरफ माइग्रेट करेंगे, तो जैसे पहले कहा जाता था कि हिंदुस्तान सोने की चिड़िया थी, आई थिंक वापस हिंदुस्तान का वर्ष आने वाला है और हम वापस सोने की चिड़िया बनने वाले हैं. और रियल एस्टेट क्षेत्र में आई थिंक इंटीग्रेटेड टाउनशिप सबसे ज़्यादा अंडे देने वाली है. सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्कोप एज फार एज इंटीग्रेटेड टाउनशिप डेवलपमेंट इज़ कंसर्न्ड. कोविड के कारण भी लोगों का बिहेवियरल पैटर्न्स काफ़ी चेंज हुआ है बिकॉज ऑफ वर्क फ्रॉम होम, स्कूल फ्रॉम होम. अगर
दादा बुजुर्ग माँ बाप को भी घर पे रहना है, बच्चों को भी घर पे रहना है, तो जो 2 BHK वाला है वो 3 BHK में जाना चाह रहा है, 3 BHK वाला 4 BHK में जाना चाह रहा है। एट द सेम टाइम सभी, जैसे साकेत जी और दादा ने भी कहा, सभी टाइप के सुख की सुविधाएं, फैसिलिटीज़, अम्यूनिटीज़ उसके टाउनशिप प्रोजेक्ट में ही अगर रहे तो इट इज़ मच मोर, योर लाइफस्टाइल इज़ मच अपग्रेडेड। आपकी जो भी ज़रूरतें हैं, बेसिक नेसेसिटीज़, दैट इज़ केटर्ड टू। অভিজিৎ বাবুর কাছে আমরা যেহেতু যে বক্তব্যটা যশস্বী রাখছিলেন তারই প্রসঙ্গ টেনে আমি বলবো, আপনার সঙ্গে একদিন কথা হচ্ছিল, আপনি বলছিলেন যে কোভিডকালে অনেকেই যারা বাড়িতে ছিলেন, ওয়ার্ক ফ্রম হোম করছিলেন, তারা কিন্তু বাড়ির রং করিয়েছেন। একদম কোভিডের প্রথম কয়েক সপ্তাহের ধাক্কাটা কেটে যাওয়ার পর তাদের মধ্যে বাড়ি রং করানোর একটা প্রবণতা দেখা গেছে। ঠিক কথা। আপনার যে টপিকটা আছে না, আপনার বাড়ি আমার শহর, এখন সবাই ইন্টিগ্রেটেড টাউনশিপ নিয়ে কথা বলছে। সেখানে তো নিশ্চয়ই সব ফেসিলিটিস থাকে এবং সেখানে একটা অন্য টাইপের আবহাওয়া রয়েছে, যেরকম সুইমিং পুল রয়েছে, ক্লাব রয়েছে, কিন্তু সেটা কটা লোক অ্যাফোর্ড করতে পারে? বহু লোক আছে, আমি এটা অন্যভাবে ট্রিটমেন্ট করি, বহু লোক নিজের বাড়িতে থাকে, কিন্তু সেই ঘরটাকে, বাড়িটাকেই নিজের শহর বানাতে চায়। তো দ্য ইজিয়েস্ট ওয়ে টু ডু দ্যাট হচ্ছে আমি নিজের বাড়িটাকে কীভাবে সুন্দর করে সাজিয়ে তুলতে পারি, কীভাবে ডেকোরেশন করতে পারি, কীভাবে এটাকে আরও ভালো আমার জন্য, আমার ফ্যামিলির জন্য কীভাবে এটাকে ভালো করতে পারি। ওয়ান অফ দ্য ইজিয়েস্ট ওয়েজ অফ ডুইং দ্যাট ইজ পেন্টিং। তো আমরা মানে রং করার জন্যে ইউ ব্রিং কালার্স টু দ্য লাইফ অফ পিপল। একটা সাদামাটা বাড়ি ঝরে পড়ছে দেয়াল থেকে রং, সেটাকে একবার যদি ঘষে মেজে একবার রং করে দেওয়া যায়, ইটস নট ভেরি এক্সপেন্সিভ, বাট it gives life back to the family, which is what is very important. তো আমার মনে হয় পুরনো বাড়িতে নতুনের স্বাদ আনার ইজিয়েস্ট উপায় হচ্ছে রং করে দেওয়া। মুডটাকে মুড আপলিফটমেন্ট হয় একটুখানি। এবং দোকানে দেখবে অনেক সময় দিওয়ালির আগে একবার রং করে দিল, মানে ইটস জাস্ট গিভস দ্য ফেস লিফট টু দ্য এন্টায়ার প্লেস। তো আমার তরফ থেকে আমি যেটা দেখছি যে সেটা, যে আমাদের এরকম ওয়াটারপ্রুফিংয়েরও প্রচুর প্রবলেম হয়ে থাকে, তো সেটার জন্য কীভাবে দেখা যেতে পারে, হাউ টু রিজলভ দ্যাট প্রবলেম। So we are more into that side, catering to a much larger audience, I would say, than focusing on a niche, audience which is basically can afford the gated society. কেতন বাবুর কাছে আমার প্রশ্ন যে কোথাও কি আরও একটু ইন্ডাস্ট্রি ফ্রেন্ডলি পলিসি সেটা দরকার আপনি মনে করেন? হ্যাঁ, ধরুন ইন্ডাস্ট্রি ফ্রেন্ডলি পলিসি যে একেবারে হয়নি তা নয়, অনেক কিছু আইন এসেছে, গভর্নমেন্ট পলিসি চেঞ্জ হয়েছে, গৃহ ঋণের সুদ কমানো হয়েছে, যেরকম যশস্বী বলছিলেন যে স্ট্যাম্প ডিউটি রিডাকশন হয়েছে। তবুও আমি মনে করি পশ্চিমবঙ্গে কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমাদের পরিবর্তন দরকার। যেমন এখানে একটা বড় হার্ডেল রয়েছে আরবান ল্যান্ড সেলিং ক্লিয়ারেন্স। যদিও টাউনশিপের জন্য একটা রিল্যাক্সেশন আছে, কিন্তু ভারতবর্ষের অন্যান্য স্টেটে কিন্তু এই লটা নেই। এবং আমরা যদি বেশি করে ইন্টিগ্রেটেড টাউনশিপের কথা ভাবি, তখন কিন্তু আমাদের এই আরবান ল্যান্ড সেলিং ক্লিয়ারেন্সের যে হার্ডেলটা, এটাও অতিক্রম করতে হবে। সেদিক থেকে আমাদের মনে হয় যে রিয়েল এস্টেট এবং এই ধরনের টাউনশিপ ডেভেলপমেন্টে এটা খুব জরুরি, আরবান ল্যান্ড সেলিং ক্লিয়ারেন্স। এই লটাকে আরও র্যাশনালাইজ করা বা তুলে দেওয়া বা বর্তমান যে পরিস্থিতি তার সঙ্গে মেনে চলা, সেইটা খুব প্রযোজ্য। এবং অবশ্যই এই ধরনের টাউনশিপের উপযোগিতা একটু আগে সবাই বলল, সে তো রয়েছে, যে একটা রঙিন জীবন করতে। এবং উনি বলছিলেন যে সুইমিং পুল, জিমন্যাসিয়াম এ ধরনের সবাই তো অ্যাফোর্ড করতে পারে না। কিন্তু আমার সঙ্গে যশস্বীর কথা হচ্ছিল, ওনারা যখন প্রথম ওদের নিউ কলকাতা টাউনশিপ লঞ্চ করেছিলেন, উনি বলছিলেন রেট ছিল মাত্র 2600 টাকা পার স্কোয়ার ফিট, এবং এখন হয়তো ওটা এখনও 4000 ছোঁয়নি সেই রেটটা, যেটা মানে ওয়ান অফ দ্য লোয়েস্ট রেটস ইন অ্যান্ড অ্যারাউন্ড কলকাতা, আই উড সে। তো সেদিক থেকে বলতে গেলে আমরা কিন্তু কম খরচাও লোককে এই ধরনের সুযোগ সুবিধা দিতে পারি। শুধু লোকের মানসিকতাটাকে পরিবর্তন করতে হবে, পরিকাঠামো গড়ে তুলতে হবে। ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ইউ বিল্ড মোর রোডস অ্যান্ড চেঞ্জ দ্য মাইন্ডসেট অফ দ্য পিপল। তো অভিজিৎ বাবুর কাছে আমি খুব সংক্ষেপে আরেকটা প্রশ্নের উত্তর নেবো, যে এই ওয়াটারপ্রুফিং মার্কেট এটা কীরকম? কারণ আমরা দেখছি যে বেশিরভাগ পেইন্ট কোম্পানি তারা এটাতে এখন খুবই আগ্রহ দেখাচ্ছেন, ইনভেস্ট করছেন। তো এটাতে আপনাদের কি স্ট্র্যাটেজি? হ্যাঁ, ওয়াটারপ্রুফিং দেখুন খুবই জরুরি একটা। আমাদের যখন রং করতাম আগে, তো বহু জায়গায় প্রবলেম আসতো যে এটা পেইন্ট ফেলিয়ার হয়ে গেছে,
অথচ এটা ফেলিয়ারটা হচ্ছে বেসিক্যালি ওয়াটারপ্রুফিংয়ের অভাবে আর কি। তো জলে হয়তো কোথাও লিক করছে, বাথরুমের দেয়ালে এখানে হঠাৎ দেখা গেলো পাপড়ি হয়ে বেরিয়ে আসছে, লোকে সবাই ক্রিটিসাইজ করতো যে পেনটা খারাপ, পেনটা উঠে যাচ্ছে। তো আমরা যখন দেখলাম এটা বারবার আমাদের ঘাড়েই আসছে, তখন একটা ওয়াটারপ্রুফিং এরিয়াটাতে ঢোকা উচিত। এটা একটা বিশাল সেক্টর, বিশালভাবে এটা বাড়ছে। চায়নায় যেরকম প্রায় ওয়াটারপ্রুফিং আর পেন্ট ক্যাটেগরি প্রায় সমান সমান, তো সেই তুলনায় এখানে এখন জাস্ট নেসেন্ট স্টেজে আছে, এটা আস্তে আস্তে প্রচুর বড় হবে। এবং আমরা এখানে কিছু নতুন জিনিস করেছি, একটা ময়েশ্চার মিটার নিয়ে এসেছি, যেটা দেয়ালে লাগালে ময়েশ্চার কন্টেন্টটা রিডিং নেয় এবং এক্স্যাক্ট কী প্রোডাক্টস লাগালে এটা আটকানো যাবে এই জলের ড্যাম্পনেসটাকে, সেটা আমরা বলতে পারি ওটা থেকে। তো এই জিনিসগুলো করা হচ্ছে আর কি। আমি সাকেতের কাছেও জানতে চাইবো, সাকেত আপনাদের ওয়ে ফরওয়ার্ড কি যদি শেয়ার করেন প্লিজ, কিভাবে আপনাদের আগামী দিনে কি ভাবনা? Yes, we are very positive about the real estate sector, as Ashvi correctly pointed out कि सोने का अंडा देने वाला है ये sector, and I totally agree with him. उसके मुंह में घी शक्कर, and I am also looking at a very high growth period for the entire business environment in India as a whole, especially real estate, as it is the greatest and the biggest contributor to the GDP. And looking at our state and our city, CM Madam has recently concluded the BGBS, which has been a grand success. A lot of big announcements were made by prominent businessmen across the country. And these investments as well are going to drive a lot of real estate growth in the city. And across the segments, be it residential, be it retail, be it commercial real estate, offices, Bengal will be rocking in the next 5 years, and we will all be party to that. And yeah, let's hope for the best. And thank you so much. Yashishi. So the way forward. Yeah. I think it is one of the most positive environments that we are staying in right now. Abhi real estate kshetra mein jaise, I think none of us have seen such good days as we are seeing today. The kind of sales that is happening, the kind of demand that is waiting for us. अब खाली ये the limiting factor is only us. हम कितना काम कर सकते हैं, कितनी जल्दी से projects को turn around कर सकते हैं, and the sky is the limit. हमारा तो यही लक्ष्य है कि लास्ट 40 साल में एल्कोव ने जितना काम किया है उसका डबल काम करना है नेक्स्ट 8 साल में, ऐसा विजन हमने सेट किया है अपने लिए. तो yes, sky is the limit, and with, as Saket ji said, with the local government support, जैसे और industrialization आएगा और jobs बनेंगे और पैसा आएगा state में, consumption will go up, demand for homes will go up, demand for spaces will go up, and all of us will be there to cater to that demand. খুব সংক্ষেপে কেতন বাবুর কাছেও আমি একটু আপনার ওয়ে ফরওয়ার্ড চাই। Definitely real estate has a bright future. ভারতের পপুলেশন তো বাড়ছে, পপুলেশন ইজ গ্রোয়িং অ্যান্ড দ্য ইনকাম লেভেলস আর গোয়িং আপ, এবং আরবানাইজেশন হচ্ছে, সবাই শহরাঞ্চলে আসছে, ডিমান্ড তো বাড়বেই। তবুও বলবো ইন্টিগ্রেটেড টাউনশিপ, আজকের যে টপিক আমার শহর আমার বাড়ি, এটার একটা বড় রোল আছে হেলদি লিভিংয়ের জন্য, সেটাই সবাই মিলে আমরা করতে পারবো। অনেক ধন্যবাদ, অনেক অনেক শুভেচ্ছা রইল। এবং এই কোভিডের ধাক্কার পরও রিয়েল এস্টেট সেক্টর যেভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছে, আপনাদের সবার তার কৃতিত্ব প্রাপ্য, তার জন্য বিগ কনগ্রাচুলেশনস টু অল অফ ইউ। আপাতত এখানেই শেষ করছি, দেখতে থাকুন জি 24 ঘন্টা। এখন নিউজ দেখুন আপনার সময় মতো, আপনার হাতের মুঠোয়, রাজ্য দেশ দুনিয়া। ডাউনলোড করুন জি 24 ঘন্টা অ্যাপ, এক ক্লিকেই পান সব আপডেট।